ब्रेक तो बाद सारे दर्शकों का स्वागत। खबरों के सिलसिले में तोड़ते हैं अगे। संसद च अज एक बार मुड़ तो किसानों के हक च साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल नितरते विखाई दिते। हरसिमरत कौर बादल ने MSP कमेटी के पुनर्गठन की मंग चुकी। उन्होंने कहा कि किसानों को हर फसल से MSP का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। फसल से 50% मुनाफे की तर्ज से MSP निश्चित की जाए। जी हाँ, संसद च किसानों के हक च नितरते विखाई दिते हरसिमरत कौर बादल। खास तौर पर उन्होंने कहा कि जड़े वादे किसानों नाल कीते गए सी उन्हां वादों के उपर केंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। नाल ही हरसिमरत कौर बादल ने कहा है कि किसानों को हर फसल से MSP का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। फसल से 50% मुनाफे की तर्ज से MSP निर्धारित होवे। केंद्र सरकार से वादा खिलाफी के इल्जाम लाते विखाई दिते हरसिमरत कौर बादल। 9 दिसंबर 2021 को किसानी आंदोलन में किसानों को उठाया गया था और उन्हें एक आश्वासन दिया गया था कि एक कमेटी बनाई जाएगी जिससे C2+50% आपको MSP का गारंटी एक कानून लाया जाएगा। लेकिन दुख की बात है सर कि उस चिट्ठी में जितने भी आश्वासन लिखे थे, चाहे ये कमेटी का गठन जिसमें अभी तक किसानों के साथ कोई तालमेल होके ना MSP की बात ना गारंटी की बात, अब वो एक बार फिर आंदोलन के लिए दिल्ली के बॉर्डर में आने के लिए मजबूर हो रहे हैं सर। दूसरी बात जो इसमें जिन्होंने अपनी जानें गंवाई थी, 850 किसान जो शहीद हो गए थे, उनके लिए कॉम्पनसेशन उन्होंने मांगा था। जिनके खिलाफ केस करे गए थे उनके केस वापसी की बात करी गई थी। और सर सबसे जरूरी इसमें यह था कि जो बिजली अमेंडमेंट बिल जो इस चिट्ठी में लिखा था कि इसको पार्लियामेंट में तभी लाया जाएगा जब किसानों की जो इसमें तकलीफें हैं, उनके जो एप्रीहेंशन है उसको एड्रेस किया जाएगा। लेकिन बिजनेस में मैंने देखा भाई जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई कि उसको पिछले सेशन में ऑलरेडी टेबल कर दिया गया, अब उसको इस सेशन में लाने। सो मैं आग्रह करती हूँ सर, इमीडिएटली ये किसानों के साथ एक जबान होती थी एक टाइम पे, अब तो सरकार की रिटर्न एश्योरेंस पे भी कोई भरोसा नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी। श्री गिरीश चंद्र जी, इसी तरह बंदी सिखों में भी उन्होंने कहा था कि उनको रिहाई। संसद का शरदरुत इजलास चल रहा है तो ਵੱਖਰੇ मुद्दे उत्थे गूंज रहे हैं। बंदी ਸਿੰਘਾਂ का मुद्दा, किसानी का मुद्दा अज एक बार फिर संसद गूंजा। मेरे नाल इस वेले हरसिमरत कौर बादल मौजूद ने, उन्होंने वालों एक बार फिर किसानी हकों की आवाज़ चुकी। मैम अज फिर तुसीं किसानी हकों 'च बोले हो, की मामला रहा है? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ MP ਬਣੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੁਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਖੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸਤਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਆਹੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਆਹੀ ਚੱਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ MSP ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜਿੱਥੇ MSP ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜੋ ਦੇ ਪੰਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਲਕਿ एक साल होने बाद MSP की कमेटी का अजे गठन भी मीटिंग भी नहीं हुई, गठन भी पूरी तरह नहीं होया क्योंकि किसानों ने अपने उन्हों का हिस्सा पिया ही नहीं हैगा। तो जिथे बिजली की गल है जोर जबर के नाल पिछले सैशन से उन्होंने टेबल करता तो हुण बिजनेस में देखा कि उन्होंने इस सैशन से उस बिल नूं लाण दी भी उस एजेंडा में इन्होंने पा दिता हैगा। सो एक बार फिर जिथे मैं आ मुद्दा कटिया कि एक समय हुंदा सी जिथे इंसान की जबान ही बहुत वड्डी चीज़ हुंदी सी। प्रधानमंत्री की जबान ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਪਰਸਨ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਛੱਡੋ ਲਿਖਤ ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 550 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ 9 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਨਾ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਤਿਲ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ 2-2 ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਰਾਜੂਆਨਾ ਜੀ ਨੇ 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪਰੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ।
ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 27 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੌਮ ਖਾਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਤੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜੇ ਇਹਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਸੈਲ ਕਰਾ ਸਕਦਾ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਏ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟੇਬਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਬਲ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 27 ਬਿੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਬਲ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੜਕਾਓ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਤੌਰ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ 92 ਐਮਐਲਏਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਛਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ 2017 'ਚ, ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 2017 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਸ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਨ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦ ਬਾਰਡਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੇਖੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਮਰਚੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫਰੌਤੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੇ, ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪ ਦੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਤੇ ਗੇਟ ਖੋਲ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਹ ਬੁੜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਨਾਮ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹਲਕਾ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਤੁਰਦੀ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਪਰਸ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੇ ਅੱਡ ਤੇ ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਅੱਡ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜੂੰ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 50,000 ਕਰੋੜ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ, ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਕੈਮ ਲੈ ਲਿਆ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 12,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ
1880 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਆਪ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 750 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਅਗਲਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਉਹ ਬੜੇ ਚੁਕਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਆ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੋਰਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ 2 ਕਦਮ ਤਾਂ ਚੱਕੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ। ਰੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ 3-3 4-4 ਲੱਖ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ 1000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 14,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ 1000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ 1000 ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ 8 ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ 1-1000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, 8-10 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਭਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 10% ਘਟ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹਦੀ 13% ਵੱਧ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਮਤਲਬ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 25% ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ GST ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੇ ਝੂਠੇ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਫੱਜ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ CAG ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਮੁਰਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੋ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਮੰਗੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਧੂਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੋ।